This call is now being recorded. ദൈവമേ കാത്തുകൊള്ളുകങ്ങ് കൈവിടാതിന്നു ഞങ്ങളെ നാവികൻ നീ ഭവാബ്ദിക്ക് ഒരാവിവൻ തോണി നിൻ പദം ഒന്നൊന്നായി എണ്ണി എണ്ണി തൊട്ടെണ്ണും പൊരുളൊടുങ്ങിയാൽ നിന്നിടും ദൃക്ക് പോലുള്ളം നിന്നില സ്പന്ദമാകണം അന്നവസ്ത്രാദി മുട്ടാതെ തന്നു രക്ഷിച്ചു ഞങ്ങളെ ധന്യരാക്കുന്ന നീയൊന്നു തന്നെ ഞങ്ങൾക്കു തമ്പുരാൻ ആഴിയും തിരയും കാറ്റും ആഴവും പോലെ ഞങ്ങളും മായയും നിൻ മഹിമയും നീയുമെന്നുള്ളിലാകണം നീയല്ലോ സൃഷ്ടിയും സ്രഷ്ടാവായതും സൃഷ്ടിജാലവും നീയല്ലോ ദൈവമേ സൃഷ്ടിക്കുള്ള സാമഗ്രിയായതും നീയല്ലോ മായയും മായാവിയും മായാവിനോദനും നീയല്ലോ മായയെ നീക്കി സായുജ്യം നൽകുമാര്യനും നീ സത്യം ജ്ഞാനമാനന്ദം നീ തന്നെ വർത്തമാനവും ഭൂതവും ഭാവിയും വേറല്ല ഓതും മൊഴിയുമോർക്കിൽ നീ അകവും പുറവും തിങ്ങും മഹിമാവാർന്ന നിൻ പദം പുകഴ്ത്തുന്നു ഞങ്ങൾ അങ്ങ് ഭഗവാനെ ജയിക്കുക ജയിക്കുക മഹാദേവ നീനാവന പരായണ ജയിക്കുക ചിദാനന്ദ ദയാസിന്ധോ ജയിക്കുക ആഴമേറും നിൻ മഹസ്സാം ആഴിയിൽ ഞങ്ങളാകവേ ആഴണം വാഴണം നിത്യം വാഴണം വാഴണം സുഖം. Thank you, Asha. So next, I would like to welcome Srimati Chitra S. Ma'am, Assistant Professor of Srinarayana Training College and one of the conveners of this national webinar for welcome address. Thank you, Kirtana. Good morning to one and all. Respected Principal, Dr. Shiva P., most respected resource person of the day, Sri Safi Mohan Sir, dear colleagues, other participants, and my dear students. Today is World Day for International Justice, and this day marks the importance of bringing justice for victims of various crimes, that is, crimes including crimes against humanity and genocide. And I think the idea of this World International Day for Justice unites all those who wish to support justice and to promote the rights of various sections of the society and helping preventing the crimes towards various fields. And I am sure that today's resource talk will surely make us understand and will give us an awareness regarding the importance and need of such aspects related with justice, which are very essential to our today's which are very essential in our day-to-day life also. And I am here to welcome you all to our today's session on constitutional morality and justice. First of all, I welcome our principal, Dr. Shiva P., who is also the general convener of today's session. I extend a very hearty welcome to you, ma'am. Thank you. Now I welcome the icon of the day, Sri Safi Mohammed sir,
Currently, he is working as an assistant professor in Government Law College at Thiruvananthapuram, and he has more than 16 years of teaching experience. He is a member of various academic bodies like Board of Studies, faculty of various universities, including Kerala University, MG University, and Calicut University. And he is doing very active positions in various curricular and co-curricular related activities. On behalf of all in SNDC family, I extend a very hearty and warm welcome to you, sir. Thank you very much. Thank you very much. Now I welcome my colleague Sri Amjit sir, who is felicitating today's function. Welcome to you, sir. Now Thank you, madam. Now I extend a very hearty welcome to all in SNDC family, all my colleagues, other participants, and our dear students. I am sure that today's session will throw light upon the importance and the significance of aspects, various aspects related with justice, which are a need of the hour. Because as we all know, there are so many issues, so many social issues, so many personal issues, so many cultural issues like that. I think in almost all these areas, justice is an important thing. To lead a peaceful life and to lead and to develop an attitude of equality, we should understand the value of justice. That is our tradition also. So this session will surely help us to understand all such aspects. I once again welcome a very hearty welcome to all. Thank you. Thank you, Chitra ma'am. For presidential address, I would like to welcome Dr. Shiba P. ma'am, Principal of Srinarayana Training College and General Convener of this national webinar. Thank you, Kirtana. Good morning, one and all. The most respected officer, my dear colleagues, coordinators, and dear students. ഇന്ന് ജൂലൈ 17 ഒരു ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം വേൾഡ് ഡേ ഫോർ ഇന്റർനാഷണൽ ജസ്റ്റിസ് ജൂലൈ 17 being a part of your curriculum. It is celebrated to recognize the strengthening system of international justice and also to promote the rights of the victims. As part of the celebrating this day, we are organizing a webinar named Constitutional Morality and Justice. അതായത് ഭരണഘടനാ ധാർമ്മികതയും നീതിയും. എന്താണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി അഥവാ ഭരണഘടനാ ധാർമ്മികത? മഹാനായ ഡോക്ടർ അംബേദ്കറിന്റെ വേർഡ്സിൽ constitutional morality is the coordination between conflicting interests of different people and administrative cooperation to resolve them amicably without any confrontation. ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭരിക്കുന്നവരുടെയും ഭരിക്കപ്പെടുന്നവരുടെയും ആശയങ്ങളുടെ ഒരു സമന്വയം അഥവാ കോർഡിനേഷൻ. It has been regarded as the paramount reverence for the constitution. അതായത് ഭരണഘടനാ ധാർമ്മികത എന്നത് പൊതു ധാർമ്മികതയ്ക്ക് മുകളിലാണ് എന്നാണ് സമൂഹം വിവക്ഷിക്കുന്നത്. മുഗൾ സമൂഹത്തിൽ വ്യക്തി സ്വന്തം ലക്ഷ്യം മാത്രം തേടുന്നു, അതിനു പുറത്തുള്ള യാതൊന്നും അയാൾക്ക് ബാധകമാകുന്നില്ല. എന്നാൽ പൊതു ധാർമ്മികത എന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായോ മതപരമായോ മതേതരമായോ ആയ ആശയങ്ങളുടെ കൂട്ടമായിരിക്കും. എന്നാൽ നിയമധാർമ്മികതയെ ഈ ആശയങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതും സാമൂഹികമായ സംഘർഷങ്ങൾക്ക് മധ്യസ്ഥം വഹിക്കുന്നതുമായ സിവിൽ സമൂഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ആയിരിക്കും. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര നിയമഘടനാ ധാർമ്മികതയാണ് ഏറ്റവും പരമമായത് എന്ന് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്.
It is the constitutional morality that should guide the courts in deciding the validity of a practice എന്ന് അർത്ഥശങ്കയില്ലാത്ത വിധം കോടതി വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് തികച്ചും പ്രശ്നരഹിതമാണ് എന്ന് കരുതരുത്. എല്ലായ്പ്പോഴും ന്യൂനപക്ഷ സ്വതന്ത്ര അവകാശങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായിരിക്കണം എന്നില്ല. ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മറ്റൊരു പരിമിതിയാണ് കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തെ മാത്രം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്നത്. കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എപ്പോഴും സ്ഥിരമായ ഒരു ഭൂരിപക്ഷത്തിന് സ്ഥിരമായ ഒരു ന്യൂനപക്ഷത്തെ പീഡിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ അത് ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഭരണഘടന കൂടെ ആയിരിക്കണം എന്ന് മഹാനായ അംബേദ്കർ വിഭാവനം ചെയ്തത്. അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങൾ ജനാധിപത്യത്തിന് കേവല ഭൂരിപക്ഷം കൊണ്ട് അട്ടിമറിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു അടിത്തറ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനത്തിൽ ഉണ്ടാകണം എന്ന ഒരു നിഷ്കർഷ കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. കൂടുതൽ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്നതിലല്ല, മറിച്ച് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വലിയ തുറസ്സുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിലാണ് ഭരണഘടന പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടത്. ഭരണഘടനയും ഭരണഘടനാ ധാർമ്മികതയും നാം ഓരോരുത്തരും അംഗീകരിക്കേണ്ടതും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കേണ്ടതുമായ മൂല്യങ്ങളാണ്. ഭരണഘടനാ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളും നീതിബോധവും നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഈ വെബിനാർ നമ്മെ സഹായിക്കും എന്ന് ഉറപ്പാണ്. ഈ ആശയങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകനായ പ്രൊഫസറാണ്. ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളെ ജനങ്ങളിലേക്ക് വിശേഷിച്ച് അധ്യാപകരിലേക്കും വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്കും സാധാരണ ജനങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കുന്നതിൽ സജീവ പങ്കാളിത്തമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് സാർ. കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ സാറിന്റെ ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്രൊവിഷൻസ് എല്ലാം കൂടെ ഒരു പാംലെറ്റായി നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് സാർ ഓൺലൈനിൽ കൂടി നൽകുകയുണ്ടായി. കൂടാതെ ചിറയൻകീഴ് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് നിയമ ഉപദേശം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുൻ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ശശി സാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു നിയമസഹായ സംഘടന രൂപീകരിച്ചു. അതിന്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം 2020 മാർച്ച് 7 നമ്മുടെ കോളേജ് സാക്ഷിയാകുകയും ചെയ്തു. ഈ സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ അതിന്റെ നെടുന്തൂണായി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു സ്ഥാപകനായി നിലനിന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലും ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത് സഫിസാറാണ്. അങ്ങനെ എല്ലായ്പ്പോഴും നിയമം പഠിച്ച് ആ നിയമം മറ്റുള്ളവരിൽ എത്തിക്കുവാനും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുവാനും ജീവിതം തന്നെ ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് സഫിസാർ എന്ന് പറയാം. ഇത്തരത്തിൽ സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് വളരെയധികം ഉള്ള ഒരു അധ്യാപകൻ, അഡ്വക്കേറ്റ്, ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളുടെ കാവൽക്കാരൻ ഒക്കെയായ ശ്രീ സഫിസാറിനെ നമുക്ക് റിസോഴ്സ് പേഴ്സണായി ലഭിച്ചതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച ശ്രീ സഫിസാറിന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ വെബിനാറിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Shiba ma'am. Then I welcome Sri Amit Etro, Assistant Professor, Srinarayana Training College and Staff Secretary for felicitation. ഈ വെബിനാറിലെ അധ്യക്ഷ പദവി അലങ്കരിക്കുന്ന എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഷീബ ടീച്ചർ, ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരായ സ്മിത ടീച്ചർ, ചിത്ര ടീച്ചർ, സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അല്ലേ? ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിരലെണ്ണാവുന്ന ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് വിരലെണ്ണാവുന്ന ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഒരാൾ കൂടിയായ സഹിമോഹൻ സാറാണ്. അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം ഭരണഘടനാ ധാർമ്മികതയും, പ്രിൻസിപ്പൽ സൂചിപ്പിച്ച മാതിരി ഭരണഘടനാ ധാർമ്മികതയും നീതിയും എന്ന വിഷയത്തിലാണ്. അപ്പോൾ അതിന് പല കോണ്ടക്സ്റ്റുകളാണ്. നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്തെന്നുള്ളത് സാറ് ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ശിവ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ അംബേദ്കറിൻ്റെ ഒരു കോട്ടിനെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് സംസാരിക്കുന്നത്. ഭരിക്കുന്നവരുടെയും ഭരിക്കപ്പെടുന്നവരും തമ്മിലുള്ള ഒരു സമരസപ്പെടലാണ്. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭരിക്കുന്നവരും ഭരിക്കപ്പെടുന്നവരും തമ്മിലൊരു സമരസം. ഈ ഒരു ബോണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, എൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ജിംനാസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കായിക കലയിൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ചെയ്ത ഒരാളാണ്. ഇത് ഒരു ട്രപ്പീസ് കളി കണക്കാണ്. ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം എവിടെയെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ഓരോ ദിവസങ്ങളും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും.
അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ളൊരു സമരസം എല്ലാ മേഖലകളിലും, സമസ്ത മേഖലകളിലും, നിങ്ങളിപ്പോൾ അധ്യാപകരായാലും ശരി, ബ്യൂറോക്രാറ്റ് ആയാലും ശരി, ആ ഒരു സമരസപ്പെടൽ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഗിവ് റെസ്പെക്റ്റ് ടേക്ക് റെസ്പെക്റ്റ് ഒരു പോളിസി നമുക്കുണ്ടാകണം. അതിനെക്കുറിച്ച് സാറ് സംസാരിക്കുമായിരിക്കും. ഭരണഘടനാ ധാർമ്മികത എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കേവലം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭരണഘടന എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തിനും ഏതിനും നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയമായി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പല ചേരികളിലാണെങ്കിലും ചില പാർട്ടികൾ എന്ത് കേസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അത് ഭരണഘടനയുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വയലേഷനാണ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നടന്നു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. അപ്പം എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ തന്നെ നമ്മൾ 2-3 വാർത്തകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണും. നമ്മുടെ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം എന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയി എന്നുള്ള ഒരു സംസാരം വരുന്നുണ്ട്. അതിപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട MP ശശി തരൂർ സാർ വരെ അത് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള നമുക്ക് സാധാരണ പൊതുജനത്തിന് മനസ്സിലാവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റാത്ത പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ സാറ് സാധാരണക്കാരായ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മാത്രമേ പൂർണ്ണതയാവൂ. സാറ് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മൾ ബീയിങ് എ സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ, നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പം നീതി എന്താണ്, നീതി നിഷേധിക്കുന്ന എന്താണ്, നീതി നിഷേധം വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള നീതി നിഷേധം നീതി നിഷേധിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിനെ നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്യാമെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ഒരു വ്യക്തമായൊരു ധാരണ സാറിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും എൻ്റെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തായ സവിമോഹൻ സാറിനും ഈ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് സംഘടിപ്പിച്ചു തന്ന നമ്മുടെ ചിത്ര ടീച്ചർ, സ്മിത ടീച്ചർ, പ്രിൻസിപ്പൾ, എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. Next, I welcome Dr. Smita S. Ma'am to introduce our resource person. Thank you, Kirtana. Good morning, one and all. Respected teacher, respected Safisa, വളരെ സന്തോഷം ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരത്തിൽ. സാറ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മുടെ കോളേജിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അന്ന് തൊട്ടേ വിചാരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കോളേജിൽ സാറിൻ്റെ ഒരു ടോക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവരണമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിന് വീണ്ടും കിട്ടിയൊരു അവസരമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ കണക്കാക്കുകയാണ്. നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് തന്നെ നീതിയെക്കുറിച്ചാണ്. നീതി, ജസ്റ്റിസ് എത്ര സുന്ദരമായൊരു ആശയമാണ് എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും നമ്മളെ അതിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാറുണ്ട്. ആ നീതി ഉറപ്പാക്കുക, നമ്മുടെ ഓരോ ജീവജാലങ്ങൾക്ക്, ഈ ലോകത്ത് തന്നെ ഓരോ ജീവജാലങ്ങൾക്കും നീതി ഉറപ്പാക്കേണ്ടതും അല്ലെങ്കിൽ നീതി നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ടതും നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓരോ പൗരന്റെയും ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതിന്റെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണെന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. സാധാരണ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, ഒരു നിരപരാധി പോലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുറ്റവാളി പോലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് പക്ഷെ എത്രത്തോളം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യറിയുടെ ലേറ്റ്നെസ് ആണോ എന്തായാലും അറിയില്ല. ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ എടുക്കുകയാണ് ഒരു കുറ്റവാളി ശിക്ഷിക്കപ്പെടാനും അതുപോലെ തന്നെ കുറ്റവാളി അല്ലാത്ത ഒരു നിരപരാധി ശിക്ഷിക്കപ്പെടാതിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മോചിതനാകാനും ഒക്കെ. എന്തായാലും അതൊക്കെ നമ്മുടെ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥയിൽ വളരെ പ്രശ്നങ്ങൾ കലുഷിതമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ്. അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഏറ്റവും വളരെ വിലപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയെ തന്നെയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് പറയാനായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സാറിന്റെ ഏറ്റവും ഒരു ആകർഷണീയമായ ഒരു കാര്യമായിട്ട് പോകുന്നത് ലോ ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ് റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഒരു ഫൗണ്ടറും കൂടെയാണ് നമ്മൾ കേട്ടതിൽ വളരെ സന്തോഷം. സാറിനെ നമുക്ക് ഏവർക്കും വേണ്ടി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. Sri Sapi Mohan sir. Sir he's currently working as assistant professor in law at Government Law College Tiruvandhuram. He was an assistant professor in law at Government Law College Calicut and Kerala Law Academy, Law College Trivandrum. He was in Academic Council of Kerala University and presently member faculty and Board of Studies of Kerala, MG and Calicut Universities. Then he is the current treasurer of a prominent organization, that is the Progressive Federation of College Teachers, then State Council and founder of Law and Justice Research Foundation, which is an NGO working in the field of constitutional literacy, law reforms and social change. അപ്പോൾ ശരിക്കും ആക്ട് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വത്തെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടെ ഏറ്റവും ബഹുമാനത്തോടെ ഈ ഒരു വേദിയിലേക്ക്, ഈ ഒരു ചർച്ചയിലേക്ക് ചർച്ച നയിക്കാനായി സാറിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. താങ്ക് യു സാർ. Thank you, Smita ma'am. So now we are moving to the most awaited section of this day. For that, I would like to welcome Sapi Mohan sir for resource talk.
Thank you very much. Thank you very much for your kind words. And I think it is a very memorable even for me. Thank you very much, Kirtana, Asha, and Chitra teacher, Shiba ma'am. Shiba ma'am, I think your presidential address is like a principal of law college, actually, because it was very interesting. Also, you are a very thorough knowledge of not only teaching various teaching aspects, but also I think your thorough knowledge of Constitution. And Amjit, my friend, and Anuja and Darshana Prakash, then Praveen Sir, Pramod Sir, Prida Ravi, Dr. Prida Ravi, Sankita, Dr. Rani KV, she's also one of my friends, Dr. VGV, Dr. Danya, and Miss Nilima P. Thank you very much for giving me such a fabulous opportunity to interact with all of you in this World Day of International Justice. This day, I think, is very important as far as we are concerned, because we are living in a largest democracy. So I think you can, Smitha teacher will present my slide. Smitha teacher. Okay, sir. Chitra. So basically, ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് is you know the title of the subject, constitutional morality and justice. So നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മൊറാലിറ്റി എന്താണെന്ന് അറിയാമായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് മൊറാലിറ്റി നമുക്കുണ്ട്. നമുക്ക് മൊറാലിറ്റി ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. സോ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ചാറ്റിൽ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാമോ? വാട്ട് ഈസ് യുവർ മൊറാലിറ്റി? വാട്ട് ഈസ് ദ ഡ്രൈവിംഗ് സോഴ്സ് ഓഫ് യുവർ മൊറാലിറ്റി? എന്താണ് നിങ്ങളുടെ മൊറാലിറ്റി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക്, ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് മച്ച് ഒപ്പീനിയൻസ്, ബട്ട് ഐ തിങ്ക് എനി വൺ ഓഫ് യു ക്യാൻ put forward your suggestion, what is actually morality that you mean. എനിക്ക് തോന്നുന്നു, ഐ തിങ്ക് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കണമെന്നില്ല, ചാറ്റിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു അഭിപ്രായം ഇട്ടാലും മതിയാവും. എന്താണ് മൊറാലിറ്റി നിങ്ങൾ കാണുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. സാറേ, അഞ്ചിട്ടാണ് സാറേ. ഗുരുദേവൻ, ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞ ഒരു ആപ്തവാക്യമാണ് ഞാൻ മനസ്സിൽ കാണുന്നത്. അവനവൻ ആത്മസുഖത്തിനാചരിക്കുന്നവ അവരെന്നെ സുഖത്തിനായി വരയണം. അതാണ് സത്യത്തിൽ ധാർമ്മികത എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാക്കരുത്, അനാവശ്യമായിട്ട് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടായി വരരുത് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ്. സോ അംജിത് സാറ് എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, അവനവൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി മറ്റുള്ളവർക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കേണ്ട ബാധ്യതയുണ്ട്. അത് പരിശോധിക്കണം. അതാണ് അംജിത് സാറിന്റെ മൊറാലിറ്റി. And that morality he learned from Guru Sri Narayana Guru. എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു ഈ മൊറാലിറ്റിക്ക് ഒരു സോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അത് റിലീജിയസ് സോഴ്സ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് മേ ബി സം അതർ തിയറീസ് ലൈക്ക് എക്കണോമിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറീസ്, ഓർ ഇറ്റ് മേ ബി സം അതർ മീൻസ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ്. ഇപ്പോ അംജിത് സാറ് പറഞ്ഞത് ഒരു സോഷ്യൽ റിഫോമർ, ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സോഷ്യൽ റിഫോമറായ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ദർശനത്തെ കുറിച്ചാണ് അംജിത് സാർ പറഞ്ഞത്. ദാറ്റ് ഈസ് അവർ മൊറാലിറ്റി. I think that is not only the morality of Amjit sir, but that is the morality of millions of people. So, ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സൂചിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്, I think you can take the next slide, and which is ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന മറ്റു മൊറാലിറ്റീസിനെ കുറിച്ചല്ല. I am talking about constitutional morality. Can you take the next slide? കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുക. സോ ഈ ഒരു പേജ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ മീ ആൻഡ് യു. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പേജ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഈ പേജിൽ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ദി
Constitution of India, the preamble of the Indian Constitution, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all its citizens justice, liberty, equality, fraternity, justice, social, economic, and political, and the liberty in thought, expression, belief, faith, and worship, and equality in status and opportunity, and promote among all them fraternity, assuring the dignity of individuals and the unity and integrity of India. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. So, this is a very, very important statement which is in the face of the preamble of the Constitution. Because the real constitutional morality lies on this page. First of all, നമ്മുടെ രാജ്യം ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രിയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ആ ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രി ആവുന്ന സമയത്ത് ഇത് ആരുടെ പേരിലാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്? എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും രാജ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ. പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അംബേദ്കർ ആണ് ഇതൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും, അംബേദ്കർ ആൻഡ് അതർ പീപ്പിൾ ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോ ഇത് നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. That is the most important thing, the people of India. So you please note the point, endani people of India nammalana, and we are making this country a sovereign, socialist, secular, democratic republic. Adilekku namukku ipo povan adhiga samayilla because we have only a limited time. Adondu njan adilekku povunnilla. പക്ഷേ I am discussing some of the important aspects that which is the subject matter of today's webinar. That you can see that word in this paragraph, that is justice, social, economic, and political justice, liberty. These are the important words. This word ningal marakkan padilla. Endana needi, endana liberty, endana equality, endana fraternity. And because this document is created in your name, as principal said, the Ambedkar is actually the chairman of the draft committee of the Constitution, and Ambedkar and many other people are the chairman of the draft committee of the Constitution. അപ്പോൾ അംബേദ്കർ അംബേദ്കർ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അംബേദ്കറിന്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് നമുക്ക് അതില് പഠിക്കേണ്ട ഇപ്പോ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതായിട്ട്. അപ്പൊ ഇതില് ആ സമയത്ത് ഇൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് അസംബ്ലി there was a discussion. അവിടെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഗാന്ധിജിയുടെ പേരിൽ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നല്ലതല്ലേ? ഇവിടെ ഒരു സജഷൻ ഞാൻ പറയാം. അതായത് ഈ ഒരു പ്രിയാമ്പിളിൽ നമുക്ക് ഗാന്ധിയുടെ പേര് കൊണ്ടുവന്നൂടെ? അപ്പോ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ഗാന്ധി, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, secular, democratic republic, a sovereign, socialist, secular, democratic republic. And another suggestion was that we can create this country in the name of God. For example, in the name of God, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, democratic republic. Both are rejected by Ambedkar. Ambedkar പറഞ്ഞു നമ്മുടെ രാജ്യം ഗാന്ധിയുടെ രാജ്യം മാത്രമല്ല. Gandhi definitely played a great role in order to get freedom, but this country is not only a country of Gandhi, but this country is the country of everyone. So we do not use that name in our preamble of the Constitution. And another suggestion, ഗോഡിന്റെ പേരിൽ വന്ന എന്താണ്? അപ്പോ അംബേദ്കർ പറഞ്ഞു ഗോഡ് മാത്രമല്ല, ദൈവവിശ്വാസികളുടെ നാട് മാത്രമല്ല ഇത്, ദൈവവിശ്വാസികളുടെയും അവിശ്വാസികളുടെയും എല്ലാം നാടാണ്. സോ യു ഡു നോട്ട് മെൻഷൻ ദി ടൈറ്റിൽ ഗോഡ് ഇൻ ദ പ്രിയാമ്പിൾ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. സോ അത്തരത്തിലൊരു വിശുദ്ധമുള്ള ഒരു ഭരണഘടന നിലവിലുള്ള രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം പാകിസ്ഥാനെ നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കൂ. പാകിസ്ഥാന്റെ ഭരണഘടനയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ഗോഡാണ്, ദൈവത്തിന്റെ പേരിലാണ് അവിടുത്തെ ഭരണഘടന വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭരണഘടന ഈസ് എ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബിക്കോസ് അവർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ.
That is very, very important. നമ്മുടെ പേരിലാണ്, നമ്മളുടെ സ്വത്താണ് ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത്. It is the property and wealth of the ordinary people of this country. അപ്പോ ഇതാണ് എനിക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത്. സോ എൻ്റെ ഒരു എളിയ അഭിപ്രായം, യു റീഡ് 3 areas of constitution. നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ആസ് എ സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ. അത് the preamble of the constitution and the fundamental rights and directive principles of state policy and fundamental duties. ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. You have to learn, you have to practice, you have to follow, you have to teach, and you have to see that these constitutional principles, constitutional values and constitutional moralities are not compromised. That is very important thing. So Smita teacher, next slide on like home. So ഇതിലെ അടുത്ത വെരി സിമ്പിൾ ഒരു 10 സ്ലൈഡേ ഉള്ളൂ. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ you can ask at the end of the session or during the section. ഇവിടെ ഇവിടെ you know this man is a intellectual giant. And he determined the destiny of this country by drafting a finest constitution in the world. Our constitution is the finest constitution in the world, and 100% credit goes to this man, Dr. B.R. Ambedkar. So, ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, നമ്മളെ പ്രിയാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ 2 രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡെമോക്രസിയാണ് നമ്മൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ഒന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇറ്റ് ഈസ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഡെമോക്രസി ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് എ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രസി. ഈ പോയിന്റ് ആണ് ദ അംബേദ്കർ മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഇതിലെന്താ അംബേദ്കർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? വി ആർ ഗോയിങ് ടു എൻ്റർ ഇൻ ടു എ ലൈഫ് ഓഫ് കോൺട്രഡിക്ഷൻസ്. അതാണ്, we are going to enter into a life of contradiction. After independence this will happen, and we are going to enter into a life of contradictions. In politics we will have equality. Politics il namukku equality undu, and in social and economic life we will have inequality. You please understand, 70 വർഷത്തിന് ശേഷവും ഇതാണോ പൊസിഷൻ എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കണം. അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ you have to do something to change the situation. In politics there is equality, and in social and economic life we will have inequalities. അതാണ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ മാഡം പറഞ്ഞത്, ഇൻട്രൊഡക്ടറി സ്പീച്ചിൽ പറഞ്ഞത്. അതിനു മുൻപേ ചില ആൾക്കാർ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തു, ബിക്കോസ് ഇൻഇക്വാലിറ്റി നമുക്ക് അബോളിഷ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. It is also a question of Ambedkar. He asked this question repeatedly in the Constituent Assembly. In politics, we will recognize the principles of one man, one vote, and one value. That is very important. നമ്മൾ ഒരു സിറ്റിസൺഷിപ്പേ ഉള്ളൂ, ഒരു വോട്ടാണുള്ളത്, and it is only one value. But what about our social and economic life? What about our social and economic life? We shall, by reason of our social and economic structure, continue to deny the principles of one man, one value. That is a very, very important thing. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് അതാണ്. നമുക്ക് ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടോ? ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി, വെരി റിലവൻറ്റ്, ലൈക്ക് അംജിത് സാർ സെഡ്. ഇത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിഫോർ ദിസ് അംബേദ്കർ ആസ്ക്ഡ്, ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് ആസ്ക്ഡ് ബൈ ശ്രീനാരായണ ഗുരു. ശ്രീനാരായണ ഗുരു ചോദിച്ചത് അതാണ്. നമ്മൾ ഒരു മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ ഒരു വാല്യൂ അല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടത്? ഒരു മതമാണെങ്കിൽ അല്ലേ വേണ്ടത്? ഒരു ജാതി അല്ലേ വേണ്ടത്? ഒരു ദൈവമല്ലേ വേണ്ടത്? ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ദി അംബേദ്കർ സെഡ്. നമുക്ക് എല്ലാവരും മനുഷ്യരാണെങ്കിൽ ഒരേ സ്റ്റാറ്റസ് നമുക്ക് വേണ്ടേ? ഒരേ വാല്യൂ വേണ്ടേ? ദിസ് ഈസ് ദ പോയിന്റ് ദാറ്റ് വി ആർ സ്ട്രഗ്ലിംഗ് വെരി മച്ച്. വി ആർ സ്ട്രഗ്ലിംഗ് വെരി മച്ച് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് റീസൺ. This is the point that we have to discuss and debate. ഇന്നും നമുക്കൊരു വോട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ഒരു സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഉണ്ട്, നമുക്കൊരു വോട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ഏത് സ്ഥലത്ത് മത്സരിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. സോ പൊളിറ്റിക്കൽ ഡെമോക്രസി വി സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രസി നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു. വാട്ട് അബൌട്ട് ദി റൈറ്റ് ഓഫ് ഡൗൺ ട്രോഡൻസ്? വാട്ട് അബൌട്ട് ദി റൈറ്റ് ഓഫ് ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്? What about the right of minorities? What about the right of women and children?
ഇവർക്കെല്ലാം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ റൈറ്റ്ലി സേ ദാറ്റ് വി അച്ചീവ്ഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഡെമോക്രസി ബട്ട് വി ഡു നോട്ട് അച്ചീവ് സോഷ്യൽ ഡെമോക്രസി. എനിക്ക് ഈ ജസ്റ്റിസ് ഡേയിൽ, ഇന്റർനാഷണൽ ജസ്റ്റിസ് ഡേയിൽ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, വി ഹാവ് ടു തിങ്ക് വെദർ വി അച്ചീവ്ഡ് എ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രസി. അങ്ങനെ അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റീസൺ ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലം. സോ ഐ തിങ്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് മാഡത്തിന് എടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നു. And see, once again Ambedkar said, political democracy cannot last unless there lies at the basis its social democracy. What does social democracy means? It means a way of life which recognizes liberty, equality, and fraternity as the principles of life. So this is something. ഞാനിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു. പൊളിറ്റിക്കൽ ഡെമോക്രസി മീനിങ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രസി. ഈ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രസി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു റെസ്പെക്ട് ലിബർട്ടി. And the same liberty which is mentioned in the preamble of the Constitution, the same liberty which is mentioned in Article 21 of Indian Constitution, because Article 21 of Indian Constitution saying one of the most important fundamental right, which saying that no person shall deprive of his life and liberty except according to procedure established by law. So this is the most important thing. നമുക്കൊരു സോഷ്യൽ ഡെമോക്രസി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു റെസ്പെക്ട്. നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വേണം, പക്ഷേ വി ഹാവ് ടു റെസ്പെക്ട് ഈച്ച് അതർ. നമ്മൾ പരസ്പരം ഒരാളുടെ ലിബർട്ടിയെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം. നമ്മളുടെ wherever we are, whether we are at home or whether we are at institutions like our college, our court, our police station, our MLA's office, or our legislative assembly, or our parliament, we have to respect the liberty of others. We have to respect we have to treat the most important thing that every human beings are born free and they are equal in dignity and rights. Every human beings are born free and equal in dignity and rights. And also we have to promote fraternity. നമ്മൾ ഫ്രട്ടേണിറ്റി നമ്മൾ ആണ് അതിനെന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളില്ലാതെ, വിത്തൗട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ലിബർട്ടി, വിത്തൗട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദി മീനിങ് ഓഫ് ഇക്വാലിറ്റി, വിത്തൗട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഫ്രട്ടേണിറ്റി, we can never say that our country is achieved social democracy. Without achieving the social democracy, we can't say that we achieved political democracy. So this is the correlationship between these constitutional values and the social democracy and the political democracy. So I think next slide, Smitha teacher. Yeah. So this is also very important. അംബേദ്കർ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, നമുക്കപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രസി അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു ശ്രമം നടത്താം. അത് നമ്മുടെ കോളേജിൽ നടത്തണം, എല്ലാവരും നടത്തണം. INU നമ്മൾ എല്ലാവരും നടത്തണം. ഡിഫറെന്റ് വേസ് യു ക്യാൻ തിങ്ക് അബൌട്ട് വാട്ട് ആർ ദ വേസ് ഇൻ വിച്ച് യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എ കൺട്രി, എ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രസി. അതിന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ചിന്തിക്കണം, ഞാൻ എന്റേതായിട്ടുള്ള ചിന്തിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ചിന്തിക്കാം, അംജിത് സാറിന്റെ ആയിട്ടുള്ള ചിന്തിക്കാം, ഷീബ മാഡത്തിന്റെ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാം, ചിത്ര മാഡത്തിന്. ബട്ട് വി ഹാവ് ടു തിങ്ക്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വരുന്നത് ഈ റിലീജിയന്റെ കാര്യത്തിലാണ്. അതും ഒരു നീതിയുടെ ഒരു സംഭവമാണ്. ഈ റിലീജിയന്റെ കാര്യം വരുന്ന സമയത്ത് അംബേദ്കർ പറഞ്ഞു, India is a secular state. Structurally, India is a secular state at the commencement of the Constitution, because we did not created our country at the commencement of the Constitution in the name of God, but we created our country in the name of the people of the country, people of India. And secondly, secularism, we incorporated secularism in 1976 in the 42nd Constitutional Amendment, but at the beginning of the Constitution itself, Indian Constitution is a secular constitution. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ സെക്യുലറിസ്റ്റിക് ഐഡിയ നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് അംബേദ്കറിന്റെ വ്യൂ, എന്താണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വ്യൂ എന്നുള്ളത്, ഇറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ്. നമ്മൾ പരസ്പരം നീതി കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. കാര്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ബിക്കോസ്
India is the largest secular country in the world. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? അത് പറയുന്നത് അംബേദ്കർ പറഞ്ഞു, I like the religion that teaches liberty, equality and fraternity. This is what ശ്രീനാരായണ ഗുരു also said. ശ്രീനാരായണ ഗുരു പറഞ്ഞ ഇതാണ്, നമ്മള് റിലീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളതായിരിക്കണം, അത് സാഹോദര്യമുള്ളതായിരിക്കണം, അത് തുല്യനീതി ഉള്ളതായിരിക്കണം. അപ്പോ ശരിക്കും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ സ്പിരിറ്റ് അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെതിരായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ റിജക്ട് ചെയ്യണം. ഉദാഹരണം, റിലീജിയസ് കൺസെപ്റ്റ്സ് ആർ ഡിഫറെന്റ്. ഹിന്ദു റിലീജിയസ് കൺസെപ്റ്റ് ആർ ഡിഫറെന്റ്, ക്രിസ്ത്യൻ റിലീജിയസ് കൺസെപ്റ്റ് ആർ ഡിഫറെന്റ്, ആൻഡ് ഇസ്ലാമിക് റിലീജിയസ് കൺസെപ്റ്റ് ആർ ഡിഫറെന്റ്, ആൻഡ് ബുദ്ധിസ്റ്റ് റിലീജിയസ് കൺസെപ്റ്റ് ആർ ഡിഫറെന്റ്. ബട്ട് ഇൻ ഇറ്റ്സ് കോർ വാല്യൂ religions are one. In its core value, religions are one. And you please refer the Vivekananda's speech in Chicago in 1893, September 11. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ മൊറാലിറ്റി, ഐ തിങ്ക് യുവർ മൊറാലിറ്റി ഈസ് ഫണ്ടമെന്റലി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഓൺ യുവർ റിലീജിയൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതെങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ തിങ്ക് സോ, ബിക്കോസ് ഐ എം എ ഹിന്ദു. My parents taught me these are the morality of Hinduism, so you please follow this morality. And my wife is a Christian, and his parents said, you follow the morality of Christianity. And my lot of friends are Muslims, so they are following the morality of Islam. അപ്പൊ നമ്മളത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാണ്, we know it, നമുക്കത് അറിയാം. പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മൊറാലിറ്റി അറിയാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാനിവിടെ പറയുന്ന പോയിന്റ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഈ ഫണ്ടമെന്റലി ദി സ്പിരിച്വൽ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ഓൾ റിലീജിയൻസ് ആർ വൺ. ഐ വിൽ ഗീവ് യു ആൻ എക്സാമ്പിൾ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ സമയമാകുമ്പോൾ പറയണം കേട്ടോ, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട്, കാരണം ഞാൻ ടൈം എടുക്കുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. സോ ഐ വിൽ ഗീവ് യു ആൻ എക്സാമ്പിൾ. അതായത് ഇപ്പൊ ഹിന്ദു റിലീജിയൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഹൗ ക്യാൻ യു റിയലൈസ് ഗോഡ്? യു ക്യാൻ റിയലൈസ് ഗോഡ് ബൈ വേ ഓഫ് എ സ്പെസിഫിക് മൊറാലിറ്റി. അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളോട് ഉപനിഷത്ത് പറയുന്നു, മുണ്ടക ഉപനിഷത്ത് പറയുന്നു, വാട്ട് ഈസ് ദ വേ ഓഫ് റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് ഗോഡ്? ദ റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് ഗോഡ് ഈസ് സത്യമേവ ജയതേ. നിങ്ങൾ സത്യത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുക. സോ ഒരു ഹിന്ദു പറയുന്നു സത്യതയിലാണ് ഞങ്ങൾ ദൈവം ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ക്രിസ്ത്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നു, ക്രിസ്ത്യൻസ് പറയുന്നതും ക്രൈസ്റ്റിനെയാണ് അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. സോ ക്രൈസ്റ്റ് ഈസ് ട്രൂത്ത്. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും സത്യ ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് ഇസ്ലാം എടുത്തു നോക്കൂ. ഇസ്ലാം എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വാട്ട് ദി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തിങ് ദാറ്റ് ഹോളി ഖുറാൻ സേസ്, ദി ഗോഡ് സെലക്ടഡ് പ്രൊഫറ്റ് മുഹമ്മദ് because of one reason. And what was that reason? That reason was Muhammad was a honest man. ഇനി ബുദ്ധിസം നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കൂ. ബുദ്ധിസത്തിലെ എല്ലാം ബുദ്ധൻ കണ്ടെത്തിയ സത്യങ്ങളാണ്, ട്രൂത്ത്. സോ അപ്പൊ ഈ ട്രൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കോമൺ ഇൻ ഓൾ റിലീജിയൻ. ദെൻ ഹൗ ക്യാൻ യു സേ ദാറ്റ് ഐ ആം എ ക്രിസ്ത്യൻ, സോ ഐ റിയലൈസ് ഗോഡ് ഇൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇൻ ട്രൂത്ത്? How can a Hindu say that I realize God find out in the truth? So ഇതൊരു പോയിന്റ് ആണ്. അതുകൂടാതെ തന്നെ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഐ വുഡ് സേ ദാറ്റ് in every religion saying that the spiritual aspect of the religion saying that ഇപ്പോ I know, എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ അംജിത് സാറൊക്കെ എല്ലാ ദിവസവും അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് യോഗ പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 8 സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട്. 8 സ്റ്റെപ്സ് ആർ ദെയർ ഇൻ യോഗ പ്രിൻസിപ്പിൾ. അതിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നോൺ കില്ലിങ്, നോൺ ഇഞ്ചുറിങ് ബൈ വേർഡ്സ്, ബൈ തോട്ട്സ് ആൻഡ് ബൈ ആക്ഷൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്താലേ യോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ യോഗ ഈസ് ഓൺലി എ മിയർ എക്സസൈസ്. നമ്മൾ രാവിലെ ഓടാൻ പോകുന്നതിന് തുല്യമായി മാറും യോഗ, അൺലെസ് യു പ്രാക്ടീസ് 8 സ്റ്റെപ്സ്. ഈ 8 സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം അംജിത് സാറിന് അറിയാം, ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ കോർ ഫിലോസഫി. അതൊരു ഡിവൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലോസഫിയാണ് നോൺ ഇഞ്ചുറിങ്. നമ്മള് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എടുത്ത് നോക്കി അവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നോൺ ഇഞ്ചുറിങ്, ലവ് യുവർ സെൽഫ്, ലവ് യുവർ ഗോഡ്, ലവ് യുവർ നൈബർ ആൻഡ് ലവ് യുവർ എനിമി. നമ്മള് ബുദ്ധിസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? നോൺ കില്ലിങ്, നമ്മൾ ആരെയും കൊല്ലാൻ പാടില്ല. ബിക്കോസ് ബുദ്ധ സെഡ്
every life is extremely precious. Every life is extremely precious. എല്ലാ ലൈഫും വളരെ വളരെ precious ആണ്. Jainism also saying that non-killing, non-injuring others is a divine thing. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കോർ വാല്യൂസ് ഒന്നാണ്. നമ്മൾ വെറുതെ കിടന്ന് അടികൂടുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. You do not promote hate in the name of religion. You do not promote enmity in the name of religion. You do not promote falsehood in the name of religion. You do not promote any other things which disturb the religious harmony. Yeah, yama, very good. Amjad sir പറഞ്ഞു yama, niyama, അങ്ങനെ pranayama, pratyahara, അങ്ങനെ there are 8 steps. Meditation, അവസാനം സമാധിയിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന there are 8 steps. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന പോയിന്റ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ നമ്മൾ ഇതിനെയാണ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ഒന്നിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അൺലെസ് ദാറ്റ് റിലീജിയൻ പ്രൊമോട്ട്സ് ലിബർട്ടി, that religion promotes equality, fraternity. This was the statement which Swami Vivekananda also made in Chicago conference. He said, our religion is great because my religion promotes, that is the real Hinduism. അപ്പൊ ആ ഹിന്ദുയിസമാണ് ശരിക്കും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലെവലിൽ പിന്നെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹിന്ദുയിസം ഈസ് നോട്ട് എ റിലീജിയൻ, ഹിന്ദുയിസം ഈസ് എ വേ ഓഫ് ലൈഫ്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് സ്വാമി വിവേകാനന്ദ സെഡ് ടോളറൻസ് is the positive aspect of my religion, universal acceptance, oneness, mutual respect, truth and honesty. ഇതാണ് ശരിക്കും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറയുന്നത്. ഇത് ഒരു ഹിന്ദു റിലീജിയന്റെ മാത്രം സ്വത്തല്ല. This is the property of all religions and this is actually a spiritual aspect of religion. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പക്ഷെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അത് ഫെയിൽ ആയിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് മറ്റു റിലീജിയനോട് ജസ്റ്റിസ് കൊടുക്കാൻ കഴിയണം, നമുക്ക് ഭരണഘടനയോട് ജസ്റ്റിസ് കൊടുക്കാൻ കഴിയണം. അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ കഴിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we have to follow this principle which is mentioned by Dr. B.R. Ambedkar, and that principle is I like a religion that teaches equality, fraternity and liberty. And another thing is the basic idea, so this is also very important, the basic idea underlining religion is to create an atmosphere. നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. It is a very important word, atmosphere, for the spiritual development of the individual. Spiritual development അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നിലും നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ഈ റിലീജിയന്റെ പേരിലായി എക്സ്പ്ലെയിൻ, ഹെയ്റ്റ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, എനിമിറ്റി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഫോൾസ്ഹുഡ്, കള്ളത്തരം പറയാൻ പാടില്ല, നമ്മൾ റിലീജിയസ് ഹാർമണി ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇഫ് യു ഡിഡ് സംതിങ് ഓർ ഇഫ് യു ഡു സംതിങ് then it is absolutely against constitutional spirit. അത് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സ്പിരിറ്റിന് എതിരാണ്. നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്, this is the country under Article 25, every person, not a citizen, every person have a right to profess, practice and propagate any religion of his choice. Any religion of his choice. We have to respect others. അതാണ് നമ്മളുടെ ഹിസ്റ്ററി. That is what the history says. That is incorporated in the constitution. ഞാൻ അതിലേക്ക് കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല. അത് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ ഒരു ക്ലാസ്സോ 2 ക്ലാസ്സോ ഒക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് what I am saying that religion, we have to respect the constitutional spirit of secularism, which is one of the basic structure of Indian constitution. And we only take into consider the spiritual aspect of the religion and not any other political or any other aspect of religion. That is our duty as a citizen of India. So I think you can take the next, madam. Madam, I think മതി. Okay. And another important thing is, നമ്മൾ നീതിയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ റിലീജിയനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം, നമ്മൾ സാധാരണ ആൾക്കാരുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം. ആൻഡ് ഓൾസോ വി ഹാവ് ടു സ്പീക്ക് അബൌട്ട് വിമൻ. നമ്മൾ വിമനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം. ഇപ്പൊ തന്നെ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ നടക്കുന്നത്. നമുക്ക് 72 വർഷമായി സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ട്. സോ വാട്ട് അബൌട്ട് ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് വിമൻ ഇൻ ഇന്ത്യ? I measure the progress of a community
by the degree of progress which women have achieved. അപ്പൊ ഇത് ഒരു വലിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അംബേദ്കറുടെ മുന്നിൽ വന്നത്. അംബേദ്കർ ശരിക്കും ഒരു ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റിനെയോ ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബിനെയോ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്ന മനുഷ്യനല്ല. യു പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, അംബേദ്കർ ഈസ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഫോട്ട് ഫോർ വിമൻസ് റൈറ്റ്. അതുകൊണ്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ഗൂഗിൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഹിന്ദു കോഡ്. ഈ ഹിന്ദു കോഡ് 1951 അംബേദ്കർ കൊണ്ടുവന്നൊരു സംഭവമാണ്. എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഹിന്ദു മതത്തില് സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ചൂഷണങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നതാണ്. പക്ഷെ അത് അന്ന് ആരും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല. ആരും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അന്ന് ആരും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അംബേദ്കർ വാസ് ഡിസപ്പോയിന്റഡ്. പക്ഷെ അംബേദ്കർ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അംബേദ്കർ മരിച്ചത് 1956 പക്ഷെ 56 മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ വി എനാക്ട് കണക്ഷന്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കും. സാർ ഓഡിയോ കിട്ടുന്നില്ല സാർ. പറഞ്ഞേ. സാർ അറിഞ്ഞു നടത്തില്ലായിരിക്കും. ചിലപ്പോ സാറ് ക്ലാസ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. വിളിച്ചു നോക്കട്ടോ ടീച്ചർ. വിളിക്കാം. മെസ്സേജ് ഇട്ടാ ടീച്ചർ അതിനകത്തോട്ട്. അല്ല, അത് കാണത്തില്ല. സാറിന് കണക്ഷൻ പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ കാണത്തില്ല. സാർ കട്ടായി. അപ്പൊ പിന്നെ സാറിന് മനസ്സിലായി. എന്തായാലും വിളിക്കാം ടീച്ചർ. അല്ലെ, സാറ് ലെഫ്റ്റ് ആയി. അപ്പൊ സാറിന് മനസ്സിലായി. വിളിച്ചു വേണമെങ്കിൽ. സാർ ഓക്കെ. ഇവിടെ കറണ്ടുപോയി. അപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു സാർ. ഓക്കെ, സോറി ഫോർ ദ ഡിസ്റ്റർബൻസ്. നമ്മള് അപ്പൊ 1955 പ്ലീസ് റെഫർ 1955 കുറെ നിയമങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഹിന്ദു മാരേജ് ആക്ട്, ഹിന്ദു ഹിന്ദു ഗാർഡിയൻഷിപ്പ് ആക്ട്, മൈനോറിറ്റി ആക്ട്. അതിന് മുമ്പ് സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥ വളരെ ദാരുണമായിരുന്നു പറയാം. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് എത്രയോട്ടും കല്യാണം കഴിക്കാം. പിന്നെ കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് യൂസേജസ്, അനാവശ്യ കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് യൂസേജസ്, അതായത് ട്രാൻസാക്ഷൻ സിസ്റ്റം, ആളുകളുടെ ഡോമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥിതി. ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ റീസൺ ദാറ്റ് വിമൻ ഈസ് കൺസിഡർഡ് ടു ബി ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് മാൻ. And there are so many evidences that women are the property of a man. കല്യാണം കഴിക്കുന്നില്ല, താലി ഇടണം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സിന്ദൂരം ഇടണം, അതിടണം, ഇതിടണം. കുറെ ആചാരങ്ങൾ. പിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹസ്ബൻഡിന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, കല്യാണം കഴിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീധനം കൊടുക്കണം, അങ്ങനെയുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും ഹിന്ദു റിലീജിയൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ അംബേദ്കർ വാസ് അവെയർ ഓഫ് ഓൾ ദീസ് നോൺസെൻസ് customary laws. So Ambedkar, we have to liberate women from these religious dogmas and rituals. പക്ഷെ സംഭവിച്ചത് കഴിഞ്ഞാല് അംബേദ്കറിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല. അന്നത്തെ കോൺഗ്രസ് പോലും കോൺഗ്രസ് ഓക്കെ ആവുന്നില്ലേ? ചെറിയൊരു ഇതുണ്ട്, ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു സാർ. നല്ല ക്ലിയർ ആയില്ല. മൊബൈലിൽ നിന്നാണ് ഞാനിത് കേട്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ കേൾക്കാം, ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇടയ്ക്കൊരു ബ്രേക്ക് പോലെ ഒന്ന് നോക്കണേ, പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയണേ. കറണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നെറ്റിലേക്ക് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കുഴപ്പമില്ല, കേൾക്കാം സാർ. കുറച്ചും കൂടെ ഉറക്കെ പറയണോ? കേൾക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇപ്പോ ഈ ബിക്കോസ് ഈ ഓക്കെ കറണ്ട് വന്നു. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇതൊന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറട്ടെ. ഓക്കെ സാർ.
സോറി മാം, ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളത് എന്നോട് നീതി. It's okay, sir. No problem. Okay. So, മാം, ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വന്ന പോയിന്റ്, യു പ്ലീസ് നോട്ട് ദ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത്തരം ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അത് അംബേദ്കർ അതിനെ മാറ്റാൻ ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. സോ നമ്മൾ വലിയൊരു അപ്രീസിയേഷൻ അംബേദ്കറിന് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഹി മെയ്ഡ് എ വെരി മീനിങ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫോർ ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് വിമൻ. അപ്പോ ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, നമുക്കെല്ലാം വി ഹാവ് എൻ ഒബ്ലിഗേഷൻ, വി ഹാവ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു റെസ്പെക്ട് വിമൻ. പിന്നെ രണ്ടാമത്, അത് ആരാണ് റെസ്പെക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ, വി ഡു ഹാവ് ലെജിസ്ലേഷൻസ് ലൈക്ക് 2005 പ്രൊട്ടക്ഷൻ വുമൻ ഫ്രം ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ആക്ട് ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുകൂടാതെ തന്നെ 2013 സെക്ഷൽ ഹരാസ്മെന്റ് ഇൻ വർക്ക് പ്ലേസ് ആക്ട്. ഐ ഡോണ്ട് നോ വെദർ സെക്ഷൽ ഹരാസ്മെന്റ് ഇൻ വർക്ക് പ്ലേസ് കമ്മിറ്റി ഈസ് ദെയർ ഇൻ യുവർ കോളേജ്. പക്ഷേ ആ സെക്ഷൽ ഹരാസ്മെന്റിനെതിരെ എല്ലാ കോളേജിലും ഒരു കമ്മിറ്റി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്, അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുതൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തണം. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കണം. സ്ത്രീകൾ തന്നെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം in their domestic relationship as well as in their professional relationship. That is very important. അപ്പൊ അതിനുള്ള മാർഗരേഖകൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം. ബിക്കോസ് സ്ത്രീകൾ they are not weak, but they need protection. അവർ വീക്ക് ഒന്നുമല്ല, ബട്ട് ദേ നീഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ. ഐ തിങ്ക് അത് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇൻ അവർ ഫാമിലി, ഇൻ അവർ പ്രൊഫഷൻ, അവിടെയെല്ലാം നമ്മളത് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ്, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. That was what the Ambedkar said in his speeches, in his writings, in his action. I think it is very very relevant as far as the Ambedkar's concept of women is concerned, and the same concept is there in Indian Constitution because of the reason that Article 15 Clause 3 of the Constitution, not only Article 15 Clause 3 of the Constitution, but many provisions of the Constitution saying that we have to respect our women, we have to provide special provision for women, we have to see that our women are safe and they are in a protected hands. So that is very important. And Vivekananda Paranjoru quote I will quote that is also relevant relating to the quote of Ambedkar, which is we cannot fly with one wings. നമുക്കൊരു ചിറക് ഉപയോഗിച്ച് പറക്കാൻ പറ്റില്ല. We need two wings. ഒരു പക്ഷിക്കും ഒരു ചിറക് ഉപയോഗിച്ച് പറക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു രാജ്യത്തിന് ഒരു വെറും ആണുങ്ങളെ മാത്രം വെച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റിസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ത്രീകളുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ, സ്ത്രീകളുടെ വെൽഫെയർ, സ്ത്രീകളുടെ പ്രോഗ്രസ്, സ്ത്രീകളുടെ എക്കണോമിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി, സ്ത്രീകളുടെ എക്കണോമിക് ഇൻഡിപെൻഡൻസി. ഐ തിങ്ക് ഇവിടെയുള്ള കുട്ടികളെല്ലാവരും വിമൻസ് കോളേജ് ആണെന്ന് ഐ തിങ്ക് ഐ ബിലീവ്. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം യു ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് റോൾ ടു പ്ലേ ആസ് എ സ്റ്റുഡന്റ് ആസ് വെൽ ആസ് എ ടീച്ചർ. നിങ്ങൾ നാളത്തെ ശരിക്കും നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളാണ്. ബിക്കോസ് യു ആർ ദ ലീഡിങ് ലൈറ്റ് which shines in darkness. നിങ്ങളാണ് ശരിക്കും ലീഡിങ് ലൈറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ആ ലീഡിങ് ലൈറ്റ് ആവുന്ന നിങ്ങൾ യു ഹാവ് ടു, ബിക്കോസ് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു റെസ്പെക്ട് വിമൻ. സ്ത്രീകളെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ രണ്ടാമത് യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ്, നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളെ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ചെയ്യണം ബൈ ഡിഫറെന്റ് വേസ്. നിങ്ങൾ തന്നെ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ, യു ഹാവ് ടു ഫൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് women's right, you have to take care of different aspects of women. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഐ തിങ്ക് അംജിത് സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ അവസാനത്തെ ഒരു സജഷൻ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. പക്ഷേ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഈ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റിലേക്ക് വരുമ്പോ ഐ തിങ്ക് ഒരു 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ലാസ്റ്റ് പോയിന്റിലേക്ക് വരുമ്പോ this is the most important thing that we have to take into consider, the constitutional morality.
നിങ്ങളുടെ മൊറാലിറ്റി എന്തും ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾ ഹിന്ദു ആണെങ്കിൽ ഹിന്ദു മൊറാലിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ, ക്രിസ്ത്യൻ ആണെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ മൊറാലിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾ മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ മുസ്ലിം മൊറാലിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മൊറാലിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് ദൈവവിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ ദൈവവിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത മൊറാലിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾ മറ്റേതെങ്കിലും മൊറാലിറ്റിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ, ബട്ട് because of your status you are believing in different morality. Because of if I am saying that I am a Hindu, I am saying that I am preaching Hindu morality, but at the same time for me and you are not only Hindus, Christians and Muslims, but we are also the citizen of India. We are also the citizen of India. That is the reason why we have to follow the constitutional morality. As our principal said, this is not a guidance to the court, as the judge said. This is not a guidance for the court, but this is the guidance for all citizens of India. We have to follow these principles because of the reason that this country is a country created in our name. So this is the constitutional morality. And what is the constitutional morality? Constitutional morality is nothing but some specific values and principles. So what Ambedkar said, you carefully read this statement. Constitution, this is the statement he made in 1948, where he said, constitutional morality is not a natural sentiment. It has to be cultivated. Constitutional morality is not a natural sentiment. Constitutional morality is a natural sentiment. It has to be cultivated. We have to cultivate. നമ്മൾ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതെങ്ങനെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം? നമുക്കത് അറിയില്ല. ഈവൻ വി ഡു നോട്ട് നോ വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി. പിന്നെ എങ്ങനെ നമ്മൾ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക? അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്, വി ഹാവ് ടു ലേൺ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മൊറാലിറ്റി, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ നേച്ചുറൽ സെന്റിമെന്റ്. ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി കൾട്ടിവേറ്റഡ്. And what was the next statement of Ambedkar? ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അംബേദ്കറിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്, and I think which is in the next slide, teacher. Yes, ഈ ഇതിലെ താഴോട്ടേക്കുണ്ട്, അത് ഞാനൊന്ന് വായിച്ചു തരാം. That is, the constitutional morality is not a natural sentiment. And yes, and it has to be that this is the word that you have to keep in your mind. This is actually the core message of this today's class. The constitutional morality is not a natural sentiment. It has to be cultivated. We must realize that our people have yet to learn it. നമ്മൾ ഇത് 1948 പറഞ്ഞതാണ്, പക്ഷെ ഇപ്പോഴും റിലവന്റ് ആണ്. നമ്മൾ ആൾക്കാർ ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. Democracy in India is only a top dressing on the Indian soil. Democracy എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ, അതായത് അത് ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയിട്ടില്ല. Soil, which is essentially undemocratic. ഈ അൺഡെമോക്രസി നമുക്ക് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, നമ്മൾ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മൊറാലിറ്റി കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മൊറാലിറ്റി, വി ഹാവ് ടു സ്പീക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, വി ഹാവ് ടു ലേൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മൊറാലിറ്റി, വി ഹാവ് ടു പ്രാക്ടീസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മൊറാലിറ്റി, വി ഹാവ് ടു ടീച്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മൊറാലിറ്റി, ആൻഡ് we should see that the constitutional morality is not compromised. And what is this constitutional morality? But it is nothing but do justice to others, do respect the liberty of other people, respect the equality of others, respect the freedom of others, and respect the life and dignity of other people. This is actually the obligation of each individuals, first of all, each institutions. Because under Article 38 of Indian Constitution, it is the duty of the state to create just institutions. ഈ ജസ്റ്റും ജസ്റ്റിസും തമ്മിൽ റിലേഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആയാലേ ജസ്റ്റിസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ആസ് പോയിന്റ് ഔട്ട് ബൈ ദ ഫസ്റ്റ് സ്പീക്കർ, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ, ജസ്റ്റിസ് ഈസ് ക്ലോസ്ലി കണക്റ്റഡ് വിത്ത് പീസ് ആൻഡ് ട്രൂത്ത്. ജസ്റ്റിസ് ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് ഈസ് ക്ലോസ്ലി കണക്റ്റഡ് വിത്ത് പീസ് ആൻഡ് ട്രൂത്ത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ജസ്റ്റ് ആവുക, ദെൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ജസ്റ്റ് ആവും. Whatever may be the nature of the institution, whether the institution is a public institution, whether that institution is a private institution, whether that institution is a
is a government institution like Parliament, judiciary, the executive, the President of India, Vice President of India, or the Supreme Court of India, High Court or lower court. That institution must always be a just institution. ഈ ജസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം. Then only we can, institution just ആകുമ്പോൾ we can create a just society. And when the society is just, we can create a just state. So I think that is my message, and what are my suggestion for your class, because in order to realize these things, I started Law and Justice Research Foundation, and which is working in Kerala. We have different chapters. അതിൽ വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യം, നിങ്ങളുടെ constituency we have a Center for Constitutional Literacy, which was inaugurated in your college with the help of your principal, your staff, and your students. So നിങ്ങളാണ് അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത്. അത് we are continuing that institution, and we did so many webinars. Last ഒരു ആഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പേ, 2 ആഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പേ, in the last month 15th, we conducted a webinar on the constitutional rights and independence of Speaker of the Legislative Assembly. അത് സ്പീക്കർ പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങായിരുന്നു. ശശി MLA, ശ്രീ ശശി MLA, ആദരണീയനായ ശശി MLA, നിങ്ങളുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിയിലെ MLA ആയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹമായിരുന്നു അതിന്റെ അധ്യക്ഷൻ. സോ അത് നമ്മൾ എന്തിനാ ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ റിയലൈസേഷൻ ദാറ്റ് we are not Hindus or Muslim or Christian, we are also Indians. So that is actually the spirit behind Law and Justice Research Foundation. And ഞാൻ അംജി സാറിനോട് പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, we are trying to create at least one law graduate in one ward. ഒരു വാർഡില് ഒരു ലോ ഗ്രാജുവേറ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻ യുവർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസി, ചിറയൻകീഴ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസി. അതിന്റെ ഇനോഗ്രേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാണ്. ഓരോ വാർഡിലും ഓരോ ലോ ഗ്രാജുവേറ്റ്, then they will deal with law and justice, constitution, everything. എല്ലാത്തിനും അവർ ഡീൽ ചെയ്യും, നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമല്ല. we don't have teach anything. ഇപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഒന്നും ആരെയും പഠിപ്പിച്ചതല്ല, ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കണ്ടിട്ട് പഠിച്ചതാണ്. എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും ശ്രീനാരായണ ഗുരു ആവാനായിട്ടുള്ള സ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ആവാൻ ശ്രമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, അത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഒന്നും ആരെയും പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. സോ എന്റെ ഒരു സജഷൻ, വാട്ട് ഈസ് മൈ സജഷൻ, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് ഉണ്ടാവും. യു ഹാവ് ടു ഡെവലപ്പ് ദാറ്റ് ഐഡിയ. സോ അത് ആ ഒരു നെക്സ്റ്റ് നേരത്തെ ഒരു സ്ലൈഡ് എടുക്കണേ. ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ആക്ച്വലി ജസ്റ്റിസ്. അക്കോർഡിംഗ് ടു അംബേദ്കർ ഈസ് അനദർ നെയിം ഓഫ് ലിബർട്ടി, ഇക്വാലിറ്റി ആൻഡ് ഫെർട്ടേണിറ്റി. അപ്പോ നിങ്ങള് എല്ലാ ആൾക്കാരോടും നിങ്ങൾക്ക് ലിബർട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ലിബർട്ടിയെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, യു ആർ ഡൂയിങ് ജസ്റ്റിസ്. നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ സമന്മാരായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ യു ആർ ഡൂയിങ് ജസ്റ്റിസ് ടു ദാറ്റ് പേഴ്സൺ, വാട്ട് എവർ മേ ബി ദാറ്റ് പേഴ്സൺ സ്റ്റാറ്റസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങൾ ഇപ്പോ കോളേജിലെ ഒരു ടീച്ചർ കുട്ടിയോട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, അയാളുടെ ലിബർട്ടി റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു, ഇക്വാലിറ്റി റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു, ഫെർട്ടേണിറ്റി റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു, we are doing justice. നമ്മൾ അവിടെ ഉള്ള ഒരു പിയൂണിനോട് we are considering that person as an Indian citizen, and we are considering that person as a human being. ഇങ്ങനെയുള്ള കൺസിഡറേഷൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ജസ്റ്റിസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതുകൊണ്ട് ഐ തിങ്ക് ഈ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ കൺസെപ്റ്റും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കൺസെപ്റ്റും തമ്മിൽ there is no contradictions. ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ കൺസെപ്റ്റും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലോയും തമ്മിലുള്ള കൺസെപ്റ്റും തമ്മിൽ ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷനും ഇല്ല. ലാസ്റ്റ് ടൈം ഐ വെന്റ് ടു another SN College Chempendi, where I met a wonderful teacher, Jida teacher. I think she is still the principal of that college. And after delivering my lecture, he gave me a book. And what was that book? That book was Sambhurna Kritikal of Srinarayana Guru, written by Balakrishnan Nair. And that book is with me, and where I found one of the writings of Narayana Guru, Deva Shadagam. When you take Deva Shadagam and read, if you are a Hindu, you found that it is my God.
when you are a Christian, when you read Deva Shadagam, you found that it is Christ. And when you read Deva Shadagam, and if you are a Muslim, you will definitely find that God is Allah. But it is written by Sri Narayana Guru. He said, next slide, go. He said, "Oru jati, oru madam, oru devam manushyana." This is a truth. What I am saying is, contradictions വരുന്നിടത്താണ് constitution fail ആവുന്നത്. If some other political ideologies, പിന്നെ അതും constitution ideology തമ്മിൽ ഒരു conflict വരുമ്പോൾ, so constitution, I can say that, or you can say that the constitution philosophy is the most important philosophy, and the constitution is a most compassionate document. Constitution is a compassionate document, and we can compare constitution with the Bible. We can compare constitution with the Quran. We can compare constitution with the Bhagavad Gita, and we can find we could definitely find a fact that constitution is something more compassionate than these holy books. Because constitutional morality preach liberty, equality, fraternity, freedom, dignity of individual life, the abolishment of discrimination, exploitation, etc., etc. So, എനിക്ക് അവസാനമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്, I have only one message left. It is a revolutionary statement of one of the spiritual leader of Kerala. Is a guiding light, not only in front of the Keralas, but also all over the world. After Buddha, it is Sri Narayana Guru. അത് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് relevant ആണ്, because you are a teacher. Because നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വേറെ ഒന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. Knowledge is the most important thing. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകാന്നുള്ളതാണ്, ആൻഡ് അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്, അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനെ മോൾഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇപ്പൊ അംജി സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഓരോ വാർഡിലും ഒരു ഒരു ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സാറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്. യു ട്രൈ ഇൻ യുവർ പഞ്ചായത്ത്. ആ പഞ്ചായത്തിൽ ട്രൈ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് സക്സസ്ഫുൾ ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങളത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിയിലേക്ക് മാറ്റുക, എന്നിട്ട് നിങ്ങളത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലേക്ക് മാറ്റുക, എന്നിട്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുക. അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ട്രൈകൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് നമ്മുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നീതി ആരോടാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളോട് മാത്രമല്ല നീതി ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മുടെ ഫാമിലിയോട് മാത്രമല്ല നീതി ചെയ്യേണ്ടത്, ബട്ട് ദ സൊസൈറ്റി ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയ ആൾക്കാരെല്ലാം നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കും അവരുടെ ഫാമിലി അല്ല ചേഞ്ച് ചെയ്തത്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഫൈറ്റ് ചെയ്തത്, അത് സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ we do have a responsibility to do something for the society. Thank you very much. Thank you so much, sir. That was indeed motivating and extremely informative. We are privileged to have you as our chief guest, sir. So now it's the time for interaction. Students, please come forward with your doubts. Try to clarify with sir. Shreya? എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവർക്ക് സംശയങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല. I will give my number so that if they have any doubts, they can call me, because I am always an accessible person. Okay. എല്ലാവർക്കും accessible ആണ്. So thank you very much. Thank you, sir. Thanks a lot. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും സമയം ചിലവാക്കിയതിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദമാക്കി തന്നതിലും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ എന്നാൽ ശിവ ടീച്ചർ ഒഫീഷ്യൽ ഒരു മിനിറ്റ്. ഹലോ ടീച്ചർ.
സാറിന് നമ്പർ തന്നേക്കുവാണ്. അപ്പം എല്ലാ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംശയങ്ങൾക്കും സാറിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം. സാർ നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്സും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാനും കൂടിയാണ് സാർ ഇത്രയും നേരം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. പഠിക്കുക, ക്ലാസ് മുറികളിൽ നിന്ന് കളയുക മാത്രമല്ലല്ലോ, അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക. സാറിനോട് സംശയങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം. Ma'am, I think I take 15 minutes more, so I think we can wind up അല്ലേ? കാരണം കുട്ടികളെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ. കാരണം ഓൾറെഡി ദേ ആർ ഓൺലൈൻ ഫ്രം മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ. ഇനി അതെ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് and be safe and you do learn Constitution because it is our duty and responsibility. Thank you very much. ഒഫീഷ്യൽ വാട്ടർ സയൻസിലോട്ട് കീർത്തന ടീച്ചർ കൂടെ ശിവ ടീച്ചർ. Okay. Here comes the time to wind up our section. So I would like to invite Anuja DS for vote of thanks. നന്ദി പറയുക എന്നതാണ് എൻ്റെ കർത്തവ്യം. ആദ്യമായിട്ട് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം വഹിച്ച പ്രിൻസിപ്പാൾ ഷീബ ടീച്ചർക്ക് എൻ്റെ പേരിലും കോളേജിന്റെ പേരിലും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. റിസോഴ്സ് പേഴ്സണാലിറ്റി എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന പ്രൊഫസർ സഫീം മകൻ സാറിന് എൻ്റെ പേരിലും കോളേജിന്റെ പേരിലും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. വളരെ നല്ലൊരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു സാറിൻ്റേത്. ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനും സാധിച്ചു. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു സർ. അടുത്തതായി സ്വാഗതം ആശംസിച്ച ചിത്ര ടീച്ചർക്ക് എൻ്റെ പേരിലും കോളേജിന്റെ പേരിലും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച സ്മിത ടീച്ചറിനും അംജിത് സാറിനും എൻ്റെ പേരിലും കോളേജിന്റെ പേരിലും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അവതരണം നടത്തിയ കീർത്തന, പ്രാർത്ഥന ആലപിച്ച ആശ, റിപ്പോർട്ടർ ദർശന എന്നിവർക്കും എൻ്റെ പേരിലും കോളേജിന്റെ പേരിലും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും അനധ്യാപകർക്കും എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നന്ദി. താങ്ക് യു. Thank you, Anuja. Next, national anthem. शुभ आशीष मांगे, गाहे